Good morning to all. So in previous class, I already started the topic design flow of VHDL. Design flow of VHDL. Up to some extent, I will explain. Already I explained. So up to that front end, we already discussed it. Again, I give a brief description about those first stage, front end stages. Already you know, design flow consists of two stages. So that is front end stage is first one, and second one is back end stage. Second one is back end stage. So front end stage consists of block diagram level, coding level, compilation level, and simulation level. Front end stage consists of block diagram level, coding level, compilation, and simulation level. So in back end stage, we have synthesis level and fitting and timing and verification. So take the first stage, that is a front end stage. So in front end, the first stage is block diagram stage. So already I discussed about that stage. So in block diagram stage, first of all, according to our requirement, we take the blocks. We take the blocks. So that is, suppose for example, if we want to design a digital system for AB plus a CD whole bar, AB plus a CD whole bar, then according to that our expression, we draw the block diagram. According to that our expression, first of all, we draw the block diagram. So AB is formed with AND gate, CD is formed with another AND gate. So AB plus CD is formed with OR gate. AB plus CD is formed with OR gate. So if we take a bar, how it is formed? It is formed with inverter. So totally our expression requires, our logical expression requires two AND gates, one OR gate and one inverter stage. Two AND gates, one OR gate and one inverter stage. So that is, according to our requirement, we first draw the block diagram. We first draw the block diagram with the help of logic gates or otherwise logic digital circuits. So small with suppose if we want to form 4 by 8 decoder, it is formed with 2 by 4 two decoders. So what are the basic building blocks for that main decoder? If we want to design 4 by 8 decoder, then how we design that 4 by 8 decoder? With the help of 2 by 4 two decoders. So what is meant by 2 by 4 decoder? It consists of two inputs and formed as four outputs. So to design 4 by 8 decoder, we construct with the help of two 2 by 4 decoders. Then what is our main block? 2 by 4 decoder. Then what is our main block? 2 by 4 decoder. So according to that, first of all, we decide that which types of blocks are required for our system. Which types of blocks are required for our system. So that is first stage. So in block diagram stage, we consider the basic building blocks required for our system. So after that, so after forming block diagram, the second stage is coding part. After forming block diagram, the second stage is coding part. So in this coding part, we use VHDL. Already you know that what is the purpose of VHDL. So here we have two types of languages, VHDL and Verilog, which is used to describe the digital system. Which is used to describe the digital system. So in coding level, with the help of VHDL or Verilog, you write the program. With the help of VHDL or Verilog, you write the program for the digital system which is formed in the block diagram form. Which is formatted in the block diagram form. ఏదైతే మనం ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫామ్ లో మనము డ్రా చేసి పెట్టుకున్నామో దానికి మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాస్తాము. ఇన్ కోడింగ్ పార్ట్ హియర్ వి రైట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ దట్ digital system. So in coding you must represent the interconnections for blocks. Suppose for our first example is AB plus CD whole bar. Our first example is AB plus CD whole bar.
So AB is formed with one AND gate and CD is formed with another AND gate. So after that, the second stage, two AND gates output is connected to OR gate. Two AND gates output is connected to OR gate. So that is, there is a interconnection between AND gate output and OR gate input. AND gate output and OR gate input. Are you understand? To form AB plus CD. To form AB plus CD, take two AND gates with the two inputs, that is AB and CD. ఆ రెండు AND gates output తీసుకెళ్ళి మనం OR gate కి ఇస్తాము. అంటే there is a automatically form a interconnection between AND gate output to OR gate input. So that interconnections are also described in our program. మనం ప్రోగ్రామ్ లో రాసేటప్పుడు ఆ సర్క్యూట్ లో, మెయిన్ సర్క్యూట్ లో ఉన్న ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఏంటి, ఏది ఏ కాంపోనెంట్ తో ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది, అదంతా కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఆ కోడింగ్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు. సో దట్ ఈజ్ సెకండ్ స్టేజ్. సో టోటల్గా మనం ఈ కోడింగ్ రాసేటప్పుడు ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ ద ఫెసిలిటీస్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ VHDL. In VHDL, we have the facilities like highlighting of keywords. What is keywords? That keywords are stored in packages, libraries of VHDL. అవన్నీ కూడా మీకు తర్వాత వస్తాయమ్మా, అవన్నీ డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో టోటల్గా కీవర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా హైలైట్ అవుతూ ఉంటాయి. సపోజ్ మీరు రాసినప్పుడు కీవర్డ్ కనుక హైలైట్ అవ్వలేదు అని అంటే మీరు ఏదో ఒక ఆల్ఫాబెట్ అక్కడ మిస్టేక్ రాశారు అని అర్థం. ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఇఫ్ యాజ్ ఏ కీవర్డ్, by typical mistake it is typed as IFF, then automatically it does not highlighted. When it highlighted, if we write in the correct way, that is if we write as IF, then only that keyword is highlighted. So totally in VHDL we have a inbuilt keyword highlighting of keywords and highlighting of frequently used templates. And it also consists of inbuilt compiler and simulation. So these are the specifications for VHDL. So with the help of VHDL, here we write the code. The another language is Verilog also, but in our syllabus you have VHDL. So therefore we talk about only VHDL. So with the help of VHDL, here we write the code. So in VHDL, here we have some specifications. What are the specifications? So the VHDL have inbuilt compiler and simulator. Which is used to compile our program and which is used to simulate our program. So after that, here the keywords are highlighted and frequently used templates are also highlighted in our program. So that is the coding level. So now after writing the code, సో మనకు ఏదైతే ఇక్కడ డిజిటల్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేసామో దానికి కోడ్ ఆల్రెడీ రాసేసాం మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ VHDL. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్? సో ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈస్ కంపైలేషన్ స్టేజ్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ కంపైలర్. The compiler is used to check the errors in our program. So with the help of compiler, so this is compilation. After writing code, the code must be compiled. So the HDL compiler analyzes the code for syntax errors and also checks it for compatibility with other modules. What is the purpose of compiler? The compiler analyzes our code. So మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాసామో ఆ కోడ్ని అనలైజ్ చేస్తుంది ఫర్ దేనికోసం? ఫర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ present in our program, that errors are appeared at the console window. And it also checks it for compatibility with other modules. అంటే మనం అదర్ మాడ్యూల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎంతవరకు కంపాటబుల్ అవుతుంది అనేది కూడా కంపైలర్ చెక్ చేస్తుంది. సో అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అనదర్ పర్పస్ ఆఫ్ కంపైలర్?
So it also creates the internal information that is needed for the simulator. Simulator కావాల్సిన internal information ని కూడా కంపైలర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో టోటల్గా విహెచ్డిఎల్లో మీరు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది 2 ways. సో వన్ ఈజ్ కంపైలింగ్ స్టేజ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ సిమ్యులేషన్ స్టేజ్. కంపైలింగ్ స్టేజ్లో మనం ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే రాసామో ఆ ప్రోగ్రాంలో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయేమో అది ఈచ్ లైన్ బై లైన్ చెక్ చేస్తూ మనకి ఎర్రర్స్ ఉన్నాయన్నీ కూడా కన్సోల్ విండోలో ప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ పర్పస్ ఆఫ్ కంపైలర్. And it also checks the compatibility with other modules. That is the second purpose of compiler. ఎంతవరకు వేరే మాడ్యూల్కి మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ మాడ్యూల్ కంపాటబుల్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేస్తుంది. And what is the another purpose for compiler? It also creates the internal information. సిమ్యులేట్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే అవసరం అవుతుందో అది కూడా జనరేట్ చేస్తుంది కంపైలర్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 purposes for compiling stage. సో టోటల్గా మెయిన్గా మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ద కీ పాయింట్ ఈజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ హియర్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. సో దట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్ ఫర్ కంపైలర్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ సిమ్యులేషన్ స్టేజ్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ సిమ్యులేషన్. The HDL simulator allows to define and apply inputs to our design and observe its outputs without building the physical circuit. మనం ఫిజికల్ సర్క్యూట్ యాక్చువల్గా మీరు ఈడీసీ ల్యాబ్స్లో అలాగూ చూసుంటామమ్మా. మనం ఏదైనా మనము ఒక ఫిజికల్గా సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేసి దానికి పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసి ఇన్పుట్స్ అప్లై చేస్తూ అవుట్పుట్స్ని మీరు సిఆర్ఓలో కానీ ఎక్కడైనా సరే అబ్జర్వ్ చేసాము. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఫిజికల్ సర్క్యూట్ ఏమీ కనెక్ట్ చేయకుండానే with the help of programs only. Here we observe the outputs of our circuit, outputs of our digital system. సో మనం ఏదైతే డిజిటల్ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేసామో దానికి ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నాము. ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్న తర్వాత చెక్ చేసాము ఫర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. ఈ ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి మనకి సిమ్యులేట్ చేస్తున్నాం. సిమ్యులేషన్ అండ్ వెరిఫికేషన్. హియర్ we verify our digital system with the help of applying some inputs. With the help of applying some inputs. Those inputs and outputs are appeared in the form of waveforms. Simulation stage lo manaki inputs kaani outputs kaani waveforms రూపంలో appear అవుతాయి. So ఎందుకంటే it is a digital system, it have only high and low stages. High is represented with 1 and low stage is represented with 0. Suppose if we design a AND gate. AND gate have inputs of A and B. Suppose A and B, here we apply 0, 0. So that is here for AB we apply a 0, 0. Then what is our output? What is our required output? 0. సో మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్కి సపోజ్ అండ్ గేట్ కనుక మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఇన్పుట్స్ మనం అప్లై చేస్తాము, 0, 0 అప్లై చేస్తాము. ఆటోమేటిక్గా మీరు అవుట్పుట్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు అవుట్పుట్ దగ్గర ఎంత ఫామ్ అవ్వాలి, మీకు 0 ఫామ్ అవ్వాలి. 0 ఫామ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ అని అర్థం. సో అదంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మీకు సిమ్యులేషన్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ వెరిఫైయింగ్ ఎర్రర్స్ and after correcting that errors, the simulation stage is done. In simulation, here we apply inputs manually and some for systems the inputs are applied automatically also. చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను సిమ్యులేషన్లో ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ 2 ways ఉంటాయి. చిన్న సర్క్యూట్స్ కనుక అయితే మనం మాన్యువల్గా ఇన్పుట్స్ అప్లై చేస్తాము. we apply manually the inputs and observe the outputs. But for larger digital systems, if our digital system is formed with some small modules, some small number of modules, చాలా నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్తో మన డిజిటల్ సిస్టమ్ కనుక ఫామ్ అయి ఉంటే అలాంటి వాటికి మనము ఇన్పుట్స్ అప్లై చేయడం కష్టమవుతుంది. కాబట్టి ద విహెచ్డిఎల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ టు అప్లై ద ఇన్పుట్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్ ఆటోమేటికల్లీ. సో దట్ ఈస్ one way in simulation. So you got this point. In simulation there are 2 types. One is applied
మాన్యువల్లీ, దట్ ఈజ్ మనం అప్లై చేస్తాం ఇన్పుట్స్. అనదర్ వే ఈజ్ ఫర్ లార్జర్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ మనం అప్లై చేయడం అనేది క్రిటికల్ అవుతుంది, కష్టం అవుతుంది, కాబట్టి అదే ఆటోమేటిక్గా అప్లై చేసి టెస్ట్ బెంచెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్స్ ద టెస్ట్ బెంచెస్ అండ్ ఇట్ కంపేర్స్ విత్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్స్. మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్స్ ఏంటి, రావాల్సిన అవుట్పుట్స్ ఏంటి అనేది ఆ రెండింటి మధ్యలో కంపేర్ చేస్తుంది అది. సో దట్ ఈస్ సిమ్యులేషన్. సో అత ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏమంటున్నాం మనము, సిమ్యులేషన్ ఆర్ వెరిఫికేషన్ స్టేజ్ అని అంటున్నాము. సో సిమ్యులేషన్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ స్టెప్ ఇన్ వెరిఫికేషన్. So what is verification? Verification is done in, you first read this point. Simulation is one piece of larger step called verification. So in verification again there are two types. Simulation is nothing but also checking మనం ఎంతవరకు డిజైన్ చేయగలిగామో మన సర్క్యూట్ని, అంటే మన రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు అది అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేస్తుందా లేదా అనేది మనం వేవ్ ఫార్మ్స్ రూపంలో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. సో నెక్స్ట్ ఆ వెరిఫికేషన్ అనేది మళ్ళీ 2 వేస్లో జరుగుతుంది. సర్క్యూట్ వెరిఫికేషన్ అనేది 2 వేస్లో జరుగుతుంది. సో వన్ ఈజ్ ఫంక్షనల్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ టైమింగ్ వెరిఫికేషన్. సో ఇన్ ఫంక్షనల్ వెరిఫికేషన్ వీ స్టడీ ద సర్క్యూట్స్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ independent of timing considerations like gate delays. So suppose if we construct our digital system with the help of AND gates and OR gate, without considering the delays of AND gate and OR gate, if we observe only the logical expression output, then it is called functional verification. నేను చెప్పింది ఇక్కడ అర్థమవుతుందమ్మా మీకు. సపోజ్ మన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఏబి ప్లస్ సిడి హోల్ బార్ అనే డిజిటల్ సిస్టమ్ని మనం డిజైన్ చేసాము. సో ఏబి ప్లస్ సిడి మనం డిజైన్ చేయడానికి, హోల్ బార్ డిజైన్ చేయడానికి 2 AND గేట్స్ కావాలి, ఒక ఆర్ గేట్ కావాలి, ఒక ఇన్వర్టర్ కావాలి. సో మనం ఇన్పుట్స్ అప్లై చేసాము, ఏబిసిడి అనే ఇన్పుట్స్ అప్లై చేసాము. అకార్డింగ్ టు అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏబి ప్లస్ సిడి హోల్ బార్ మనం అప్లై చేసిన ఇన్పుట్స్కి ప్రజెంట్ అయిందా లేదా, ఓన్లీ జస్ట్ ఇఫ్ వీ చెక్ ఫర్ లాజికల్ ఆపరేషన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ వెరిఫికేషన్. సో అలా చెక్ చేసేటప్పుడు మనము ఆ గేట్ డిలేస్ని మనం కన్సిడర్ చేయము. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ AND గేట్ వచ్చేసి 0.1 నానో సెకండ్స్ డిలే ఉంది దానికి. తర్వాత కనెక్ట్ చేసిన సెకండ్ స్టేజ్లో ఉన్న ఆర్ గేట్ వచ్చేసి ఇంకో 0.1 నానో సెకండ్స్ని జనరేట్ చేసింది. టోటల్ మన ప్రాపగేషన్ డిలే మొత్తం 0.2 నానో సెకండ్స్ అనుకుంటున్నాము. కానీ ఆ ప్రాపగేషన్ డిలేని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ హియర్ వీ చెక్ ద లాజికల్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ. అంటే మనం ఏబిసిడి అప్లై చేసినప్పుడు ఏబి ప్లస్ సిడి హోల్ బార్ అనేది కరెక్ట్గా జనరేట్ అవుతుందా లేదా అనేది మాత్రం చెక్ చేస్తే దట్స్ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ వెరిఫికేషన్. So by doing functional verification, here we neglect the gate delays. Next, second verification is called timing verification. In timing verification, here we consider the gate delays also. If we check the logical operation by considering the timing delays, that is by considering the delays of gates, then it is called timing verification. So first stage లో వచ్చేసి వితౌట్ డిలేస్ని మనము ఓన్లీ లాజికల్ ఆపరేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాము. సెకండ్ స్టేజ్లో వచ్చేసి మనము విత్ డిలేస్ని కన్సిడర్ చేసి మన సర్క్యూట్ పర్ఫెక్ట్గా, మనం డిజైన్ చేసిన సర్క్యూట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది వెరిఫై చేస్తాము. అండ్ హియర్ we calculate the setup time also, hold time also. మన ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్లో అవసరమైన సెటప్ టైం కానీ హోల్డ్ టైం కానీ అలాంటి టైమింగ్స్ని కూడా మనము ఈ టైమింగ్ వెరిఫికేషన్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్. So in block diagram, in front end stage, the last stage is simulation and verification. Simulation అనేది వెరిఫికేషన్ అనే పెద్ద ప్రాసెస్లో ఒక స్మాల్ స్టెప్. సిమ్యులేషన్ మనకి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్లో జనరేట్ చేస్తుంది. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్లో అంటే మనం ఇన్పుట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి రావాల్సిన అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా అనేది సిమ్యులేషన్లో అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం మనం. నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ అనేది మనకి సర్క్యూట్ని వెరిఫై చేస్తున్నాము ఇన్ 2 ways. One way is functional verification and another way is timing verification. With this, the front end of VHDL is completed.
సో టోటల్గా మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లెవెల్ వరకు సక్సెస్ అయిపోయాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనం చేసిన డిజిటల్ సర్క్యూట్ని, మనం ఫామ్ చేసుకున్న డిజిటల్ సిస్టమ్ని ఐసీ ఫామ్లోకి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఎలా మనం ఐసీ ఫామ్లోకి తీసుకొస్తాము, దానిలో ఉన్న స్టేజెస్ ఏంటి అనేది బ్యాక్ ఎండ్ స్టేజ్ అవుతుంది. దానిలో ఉన్న స్టేజెస్ ఏంటి అనేది బ్యాక్ ఎండ్ స్టేజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ బ్యాక్ ఎండ్ స్టేజ్. See once the block diagram. So this is back end. So in back end, the first stage is synthesis. In back end, the first stage is synthesis, and second stage is fitting, and third stage is timing and verification. Third stage is timing and verification. This question is very, very important for essay question in second unit. సెకండ్ యూనిట్ మనకి చిన్న యూనిట్ అమ్మ. దీనిలో ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేది డిజైన్ ఫ్లో ఆఫ్ బిహెచ్డిఎల్. సో టోటల్గా బ్యాక్ ఎండ్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి, సింథసిస్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్, సింథసిస్. In synthesis, the HDL description is converted into a set of components that can be assembled in the target technology. సో టోటల్గా సింథసైజ్ చేసినప్పుడు మనం ఒక సర్క్యూట్ని ఇట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ టు కాంపోనెంట్స్ లెవెల్. సో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం డిజిటల్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తున్నాము. ఇందాక ఫస్ట్ నుంచి మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఏంటి మన ఎగ్జాంపుల్, ఏబి ప్లస్ సిడి హోల్ బార్ అనే దాన్ని మనం డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆ డిజైన్ మనం డిజైన్ చేసిన డిజిటల్ సిస్టమ్ని ఐసీ ఫామ్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. సో సింథసైజ్ టూల్లో అది ఏం చేస్తుంది, దాని వర్క్ ఏంటి అంటే మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్కి ఏ కాంపోనెంట్స్ అవసరం అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ద హెచ్డిఎల్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. Here it is the keyword. It is converted into a set of components. సో మనకు కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ డిజైన్ చేయడానికి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఇన్ సింథసిస్ లెవెల్ అవర్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్రిమిటివ్స్. For example, if you take PLDs and CPLDs, already you know what is PLD. PLD is a programmable logic devices. And another way is CPLD. What is CPLD? Complex programmable logic devices. సో ఈ సర్క్యూట్స్ కనుక అయితే పిఎల్డిఎస్ కానీ సిపిఎల్డిస్లో కానీ దీనిలో సింథసైజింగ్ టూల్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఇట్ క్యాన్ జనరేట్ 2 level sum of product equations. Already you know SOP. Already you know sum of product. What is the example for sum of product? మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటుంది AB plus CD అనేది sum of the product. What is one product term in that expression? AB. What is another product term in that expression? CD. So that is AB plus CD is example for sum of product. So what is meant by 2 level? Here we have 2 level sum of product. What is meant by 2 level sum of product? If we take AB plus CD, then AB, the first stage is generated with AB, that is first AND gate, and కింద ఇంకో AND gate ఇస్తున్నాము, that is CD. So that is first level. The first level is consider of 2 AND gates, and those 2 AND gates outputs are connected to OR gate. Then automatically OR gate becomes the second level of stage. So totally the first stage is formed with AND gates and second stage is formed with OR gate. So that is a 2 level sum of product equation means it provides 2 stages of expressions. What is our final expression? AB plus CD. So AB and CD is a first level. AB plus CD is a second level. So totally with the help of synthesizing tool, here we got 2 level sum of product equations in case of PLDs and CPLDs. Suppose for example, if we consider ASIC, ASIC, what is the abbreviation for ASIC? Application Specific Integrated Circuit.
సో ఆ టైప్ ఆఫ్ అగైన్ ఐసీస్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐసీస్ ఉంటాయమ్మా. అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ అని, కస్టమైజ్డ్ ఐసీస్ అని, ఫుల్ కస్టమైజ్డ్, సెమీ కస్టమైజ్డ్, అవన్నీ కూడా అది మీకు అంతా ఎంబెడెడ్ సిస్టంలో వస్తుంది. అది మీకు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ సబ్జెక్ట్స్లో వస్తాయి. సో టోటల్గా సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఐసీస్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఐసీ అంటే, సపోజ్ మనము ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్కి ఐసీని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ వాషింగ్ మిషన్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్? టు రిన్స్ ద క్లోత్స్ అండ్ డ్రై ద క్లోత్స్ అండ్ వాష్ ద క్లోత్స్. అది మన రిక్వైర్మెంట్. బట్టల్ని కరెక్ట్గా ఉతకటం, అది అక్కడ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్. సపోజ్ మనం ఒక ఐసీని ఓన్లీ ఆ రిక్వైర్మెంట్ పర్పస్ కోసమే మనం డిజైన్ చేస్తే, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఐసీ ఈజ్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఐసీ. అదర్వైజ్ ఓవెన్ తీసుకున్నాం. సో ఓవెన్ అంటే దాని వర్క్ ఏంటి? టు కుక్ ద ఫుడ్. సో అంటే ఓన్లీ ఆ కుకింగ్ పర్పస్కి మాత్రమే ఆ ఐసీ, అంటే మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓన్లీ ఆ పర్పస్ కోసం మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. సో అలాంటి ఐసీస్ని మనం అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఐసీస్ అంటే, మనం డిజైన్ చేసిన ఐసీ ఓన్లీ పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం, పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కోసం మాత్రమే దాని ప్రోగ్రామ్ అనేది డంప్ చేస్తే అలాంటి ఐసీస్ని మనము అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఐసీస్ అని అంటాం. సో ఆ టైపులో మనం తీసుకుంటే ఆ యాసిక్స్లో ఈ సింథసైజింగ్ టూల్ పని ఏంటి అని అంటే, అక్కడ మనకి ఆ ఐసీ డిజైన్ చేయడానికి మనకి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ లిస్ట్ని అది ప్రిపేర్ చేస్తుంది. సో ఇన్ సింథసైజింగ్ టూల్ the main key point is what are the components required for our digital system అనేది ఈ స్టేజ్లో డిసైడ్ అవుతుంది. అది ఎగ్జాంపుల్ కింద నేను చెప్తుంది పిఎల్డి సిపిఎల్డి సర్క్యూట్స్ చెప్తున్నాను. పిఎల్డి సిపిఎల్డి కనుక అయితే ఇట్ జనరేట్స్ 2 లెవెల్ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఈక్వేషన్స్ని జనరేట్ చేసి అక్కడ ఆ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయడానికి ఏ కాంపోనెంట్స్ మనకు కావాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా యాసిక్స్ మీన్స్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఐసీస్ అలాంటి వాటిలో కనుకైతే, సో మన రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు దానిలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఆ కాంపోనెంట్స్ లిస్ట్ని అది జనరేట్ చేస్తుంది. ప్లస్ వాటి ఇంటర్ కనెక్షన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మనం ఏబీ ప్లస్ సిడీని డెవలప్ చేయాలంటే ఇంటర్ కనెక్షన్ ఏముంటుంది మనకి? అండ్ గేట్స్ అవుట్పుట్ని తీసుకొచ్చి ఆర్ గేట్ ఇస్తున్నాం అంటే వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ అండ్ గేట్ అవుట్పుట్ అండ్ ఆర్ గేట్ ఇన్పుట్. అంటే మనకు ఆ కాంపోనెంట్స్ మధ్యన లింక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ స్టేజ్లో సింథసైజింగ్ స్టేజ్లో డిసైడ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మన సెకండ్ స్టేజ్ బ్యాక్ ఎండ్ అంతా కూడా ఏం చేస్తున్నాము, మనం ఫామ్ చేసిన లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్కి మనం ఫామ్ చేసిన డిజిటల్ సర్క్యూట్ని ఐసీ ఫామ్లోకి తీసుకొస్తున్నాము. సో ఐసీ ఫామ్లోకి తీసుకురావాలంటే ద ఐసీ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ అండ్ అదర్వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాస్ఫెట్స్ లైక్ దట్. సో టోటల్గా వాటిల్లో మనకి కావాల్సిన డిజిటల్ సిస్టమ్ని ఫామ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది అంటే సింథసైజింగ్ లెవెల్లో డిసైడ్ అవుతుంది. సో see once here in synthesis the HDL description is converted into a set of components that can be assembled in the target technology. టార్గెట్ టెక్నాలజీ అంటే మన ఐసీ ఫామ్లోకి తీసుకురావడానికి ఏ కాంపోనెంట్స్ని అసెంబుల్ చేయాలి అనేది ఈ స్టేజ్లో డిసైడ్ అవుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే. సో దట్ ఈస్ సింథసిస్ స్టేజ్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్, ఫిట్టింగ్ స్టేజ్. సో the name itself indicates fitting. Fitting means here a fitter maps the synthesized components. అక్కడ మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ అవసరమైనవి డిసైడ్ చేసామో ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనకి ఫిట్ చేస్తుంది, ఒక ఐసీ ఫామ్లో ఫిట్ చేస్తుంది. ద ఫిట్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్లేస్ అండ్ రూట్ ప్రాసెస్. మనం చెప్పుకుంటున్నట్టు ఏబీ ప్లస్ సిడి తీసుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ మనకి అండ్ గేట్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి, తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్లో వచ్చేసి ఆర్ గేట్స్. రూట్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా ఇక్కడ అండ్ గేట్స్ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చి హియర్ వి ఫార్మ్డ్ విత్ ఆర్ గేట్ ఇన్పుట్, అంటే దెర్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ సమ్ ఇంటర్ రూట్ బిట్వీన్ అండ్ గేట్ అండ్ ఆర్ గేట్. సో టోటల్గా ఫిట్టింగ్ అండ్ రూటింగ్లో ఏం జరుగుతుంది? ఫిట్టింగ్లో ఏం జరుగుతుంది? హియర్ the fitter maps the synthesized components onto available device resources, and this fitting is also called place and route. Place and route అని ఎందుకు చెప్తున్నాము? కాంపోనెంట్స్ని ప్లేస్ చేసి దాని ఇంటర్ కనెక్షన్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తాము.
కాంపోనెంట్స్ని ప్లేస్ చేసి దాని ఇంటర్ కనెక్షన్స్ అనేవి మనం డిసైడ్ చేస్తాము. సపోజ్ మనం ఆర్ గేట్స్ని ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేసి తర్వాత దాని అవుట్పుట్స్ని తీసుకొచ్చి అండ్ గేట్కి ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినట్టే. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఏబి ప్లస్ సిడిని డిజైన్ చేయటం. సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఆర్ గేట్స్ కనెక్ట్ చేసి దాని అవుట్పుట్స్ తీసుకొచ్చి అండ్ గేట్కి ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సి ప్లస్ డి ఫామ్ అవుతుంది, అవునా కాదా? సో టోటల్గా మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి కాంపోనెంట్స్ని ప్లేస్ చేసుకొని ఇంటర్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకోవటాన్ని మనము ఫిట్టింగ్ స్టేజ్ అని అంటాము. Are you got it? So in fitting, a fitter maps the synthesized components onto available device resources. సపోజ్ మనం ఫస్ట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏబి ప్లస్ సిడిని ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా మనం పెడుతున్న ఫస్ట్ స్టేజ్లో 2 అండ్ గేట్స్ పెడుతున్నాము. అండ్ గేట్స్ అంటే డైరెక్ట్గా ఉంటాయా మీకు? హౌ వి ఫామ్ ద అండ్ గేట్? హౌ వి ఫామ్ వన్ అండ్ గేట్? అండ్ గేట్ డైరెక్ట్గా మనకు దొరుకుతుందా? దొరకదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ విత్ సమ్ డిస్క్రీట్ కాంపోనెంట్స్. How we form the AND gate? We form the AND gate with the help of diodes and transistors. Already you see that circuits. In diode logic, we form the AND gate with the help of diodes. రెండు ఇన్పుట్స్ మనం ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ డయోడ్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ త్రూ రెసిస్టర్ we got the output. So that is the internal discrete components of AND gate. So for AB plus CD designing, here we required some discrete components. What are that discrete components? Like diodes, transistors, FETs, like that. So in first stage is synthesizing stage, how many components are required and what are the components are required for our digital system is decided in synthesis stage. After that, in second stage, the all decided components are fitted. And some internal connections, that is the routing connections is also appeared in this stage. So that is output of which component is connected to output input of second component, like that. That is called routing. The internal connections of our circuit is called routing. So that is second stage of fitting. Next, last stage in front back end is post fitting timing verification. After fitting, again here we verify our system. After fitting of components, again here we verify our systems. The final step in backend is called post fitting timing verification. In this stage, again here we check the timing calculations. That is, here we again calculate the delays of our circuit మొత్తం డిజైన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ మనము టైమింగ్ వెరిఫికేషన్ కనుక చేస్తే దాన్ని పోస్ట్ ఫిట్టింగ్ టైమింగ్ వెరిఫికేషన్ అని అంటాం. సో దీనిలో మనకి సపోజ్ డిలే అనేది మనకి ఎప్పుడు ఎలా ఫామ్ అవుతుందమ్మా, ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్లో అండ్ గేట్ ఆర్ గేట్కి మధ్యలో మనం ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నాము అంటే త్రూ అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, త్రూ సమ్ వైరింగ్. Suppose here we connect the first stage and the second stage is connected at this place. Automatically the internal connection length becomes very, very high. The internal connection length becomes very, very high. So the delay of the circuit depends on internal connection. So that is the length of internal connection. If the length of internal connection increases, automatically delay of our circuit becomes high. So totally depending upon wire lengths also the delay of the circuit is decided. సో మనం ఇంటర్నల్గా కనెక్ట్ చేసిన వైర్ లెంగ్త్స్ని బట్టి ఆ సర్క్యూట్ డిలే అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సపోజ్ మనం ఆ సర్క్యూట్ని 1 నానోసెకండ్ డిలేతో మనం డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం, కానీ మనం ఇచ్చిన ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ అవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ వైరింగ్ కానీ లేదు ప్రతి గేట్ యొక్క డిలే కానీ ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన డిజిటల్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేసిన దానికి మొత్తం కూడా 2 నానోసెకండ్స్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన రిక్వైర్మెంట్ని రీచ్ అయినట్ట కాదు, అంటే అదేంటి ఆ స్టేజ్లో మనకి ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు.
సో అంటే ఏంటి, ఆఫ్టర్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ రూటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్, ఇఫ్ వీ అగైన్ చెక్ ద టైమింగ్ వెరిఫికేషన్, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్స్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ అగైన్ మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఫ్రంట్ ఎండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో సీ దిస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. So coming, already I explained about these backend steps. సో సపోజ్ కోడింగ్ లెవెల్లో మనకి ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చెప్పాను, అగైన్ మళ్ళీ మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి వెళ్ళి మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మళ్ళీ బ్లాక్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ డ్రా చేసుకుంటాం. మనం ఇక్కడ కోడింగ్ లెవెల్లో మనకి ఎంతకి సెట్ అవ్వకపోతుంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మన అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వట్లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా మనం ఫస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ దాన్ని రీచెక్ చేసుకుంటాం, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళి. అలానే చెప్పాను, కంపైలేషన్ స్టేజ్లో ఎర్రర్స్ మనం ఎంతకి రెక్టిఫై చేయలేకపోతున్నాము అంటే ఏంటి, మస్ట్గా మనం రాసిన ప్రోగ్రాంలో తప్పు ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ కోడింగ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలి. అగైన్ అలానే సిమ్యులేషన్ స్టేజ్లో మనకు రావాల్సిన అవుట్పుట్స్ రావట్లేదు, ఏబి అనేవి 0 అప్లై చేసామనుకోండి, అండ్ గేట్కి 0 జనరేట్ చేయకుండా 1 జనరేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, అంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామింగ్లో తప్పు ఉన్నట్టే. అంటే ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్కి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది రిప్రజెంట్ చేయడానికి యారో మార్క్స్ అన్నీ. సో ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ చూడండి, బ్యాక్ ఎండ్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఈ రెడ్తో మీకు హైలైట్ అయింది లాస్ట్ స్టేజ్, టైమింగ్ అండ్ వెరిఫికేషన్లో మనకు కావాల్సిన డిలేని మనం ఇక్కడ రీచ్ అవ్వలేకపోయాం. అంటే మన డిజిటల్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ప్రాపగేషన్ డిలే 1 నానో సెకండ్లో అది అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేయాలనుకున్నాము, కానీ అది 1 నానో సెకండ్లో జనరేట్ చేయలేదు, 2 నానో సెకండ్స్లో జనరేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ వీ ఫెయిల్ ఇన్ ఆల్ స్టేజెస్. ఈ స్టేజెస్ అన్నీ కూడా మనం ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ, so it is again going to before coding level. So according to our requirement, again we write the program to generate that 1 nanosecond. This is very painful stage, we call it as painful stage. ఎందుకని painful stage అని అంటున్నాము, ఆల్రెడీ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాము, ఎర్రర్స్ చెక్ చేసాము, వేవ్ ఫామ్స్ని జనరేట్ చేసాము, మళ్ళీ దానికి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఏంటి అని లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, దానికి రూటింగ్ ఇచ్చాము, ఒక ఐసీ ఫామ్లోకి తెచ్చేసుకున్నాము. అక్కడ మనం ఫెయిల్ అయ్యామంటే ఏంటి, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు రావాలి. అంటే మన ఐసీ అంతా ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఐసీ అనేది మన రిక్వైర్మెంట్స్ని రీచ్ అవ్వలేదు. సో దట్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ స్టేజ్. సో దేర్ఫోర్ అగైన్ వీ రైట్ ద కోడ్ ఫర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్. So that is again we reach this stage. అక్కడ కూడా కావట్లేదంటే again we go back to this stage. This is called very painful stage. So that is, ఇప్పుడు మనం ఒక ఫుడ్ వండాలని మనం ట్రై చేసాము, సపోజ్ 20 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లో ఆ ఫుడ్ అనేది కుక్ అవుతుంది అని ప్రోగ్రామింగ్ సెట్ చేసాం మనం, కానీ అది 20 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లో అవ్వట్లేదు, 30 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అవుతుంది. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మన ఐసీ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డంప్ అవ్వలేదు. సో అంటే మన ఐసీ ఆ లెవెల్కి డిజైన్ చేయలేకపోయాము, ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, మళ్ళీ మనం స్టార్టింగ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ స్టేజ్. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్, if we does not design our IC, then automatically we come to first stage. So that's why it is called very painful stage. I think everyone got this design flow. So these are the different steps which is involved to design one IC. ఒక ఐసీని మనం డిజైన్ చేయాలి అని అంటే మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన స్టెప్స్, దీన్ని డిజైన్ ఫ్లో అని అంటాం. సో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఏ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతూ ఒక ఐసీని తీసుకొస్తాము మన డిజిటల్ సిస్టమ్ని మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి. సో దానిలో మనకు యూజ్ అవుతుంది కోడింగ్ ఫామ్లో, కోడింగ్ లెవెల్లో మీకు యూజ్ అవుతుంది VHDL యూజ్ అవుతుంది. VHDL, and with the help of Verilog we write the program. So from here we go to VHDL. So VHDL programs, in yesterday's class I already told you VHDL programs are run with Xilinx software. So it consists of 3 windows. Already I told that names. So this is editor window. Which is used to write the program. So with step by step, see this. Here we have a entity part. Entity
Entity is a keyword. So that's why it is highlighted. That's why it is highlighted with blue color. Entity. Next, print. Sorry, port, and end. See this program. All keywords are highlighted. All keywords are highlighted. Use, entity, port, end, architecture, signal. These are all keywords. So that is VHDL have capability of highlighting keywords and highlighting templates which are frequently used. So totally this window is called editor window, which is used to write the program. And this is called browser window, which is used to browse our already saved programs. మనం రాసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని ఒక ఫైల్లో మనం సేవ్ చేసుకుంటాము. ఆ సేవ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ని మళ్ళీ మనం బ్రౌజ్ చేసుకోవాలంటే అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం బ్రౌజ్ చేసుకుంటాము. అంటే మనం ఎక్కడైతే సేవ్ చేస్తున్నామో ఆ ఫైల్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, టు చెక్ ద ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్, హియర్ వీ గాట్ ద ఎర్రర్స్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. మనకి ప్రోగ్రాంలో ఏదైతే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో, ఏ లైన్లో ఉన్నాయో అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారని చెప్పాను? కన్సోల్ విండో. దిస్ విండో ఈజ్ కాల్డ్ కన్సోల్ విండో, విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు జనరేట్ ఎర్రర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. అది మనకు ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు అంతా మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్ కూడా ఉంది, ల్యాబ్ ఉంది, VHDL ల్యాబ్ ఉంది. సో అక్కడ మీకు ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తాము, అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్. సో టోటల్గా అసలు మనం VHDLలో ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఆ ప్రోగ్రాంలో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి, అసలు ఆ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఫామ్ చేస్తాం మనం ప్రోగ్రామ్ని అనేది సెకండ్ టాపిక్. సో దట్ ఈస్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ VHDL ప్రోగ్రామింగ్. So the VHDL basic building blocks have mainly 5 stages. The first stage is called entity stage. And second stage is called architecture stage. Entity stage. మన క్లాస్ అయిపోయిందని చెప్పలా, ఎందుకు లీవ్ అయిపోతున్నారు? మీ టైంకి మీరు వెళ్ళిపోతారా ఏంటి? So entity stage, architecture stage, package stage, and configuration and library. So these are the five modules which are presented in VHDL program: entity module, architecture module, package, configuration, and library. First of all, we discuss about entity stage. So what is entity? So in entity architecture, first of all, every program consists of one entity architecture. మనం ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు కూడా ఎంటిటీ తోటి మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎంటిటీ? అసలు ఎంటిటీ పర్పస్ ఏంటి? ఎంటిటీలో మనం ఏం చేస్తాము? ఇన్ ఎంటిటీ హియర్ వి డిస్క్రైబ్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ ఫర్ అవర్ డిజిటల్ మాడ్యూల్ and what are the outputs present for our digital module. సో ఎంటిటీలో మనం మన డిజిటల్ సిస్టమ్కి అప్లై చేస్తున్న ఇన్పుట్స్ ఏంటి, ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తాము. సపోజ్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు డిజైన్ హాఫ్ యాడర్, ఆల్రెడీ హాఫ్ యాడర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాడ్ 2 bits and it generates the outputs as sum and carry. Then the half adder, suppose take this box, that half adder is mentioned in this place. For that block, what are the inputs? A and B. And what are the outputs? Sum and carry. Sum is one output and another one is carry.
So totally for our half adder, what are the input signal names? AB, and what are the output signal names? Sum and carry. Those are all present in entity. సో టోటల్గా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మన డిజిటల్ సిస్టమ్కి ఏమైతే ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాము, ఆ సిగ్నల్ నేమ్స్ ఏంటి, అలానే అవుట్పుట్స్ ఏంటి, వాటి నేమ్స్ ఏంటి అనేది మనం ఎంటిటీలో డిక్లేర్ చేస్తాము. ఎంటిటీ ఈజ్ ఏ స్టార్ట్ విత్ ఎంటిటీ కీవర్డ్, ENTITY. It is a keyword. It is a keyword, entity keyword. So what is the internal structure of half adder? Half adder is formed with one AND gate and XOR gate. Sum is generated with XOR gate and carry is generated with AND gate. Carry is generated with AND gate. But we don't write all those internal structure. Simply half adder is represented in some box and take the inputs as A and B and take the outputs as sum and carry. So in the entity, here we declare what are the inputs, A and B are the inputs, and what are the outputs, sum and carry are the outputs. సో టోటల్గా మనం ఏదైతే డిజిటల్ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేస్తున్నామో వాటికి మనం ఏం ఇన్పుట్స్ అప్లై చేస్తున్నాము, వాటి అవుట్పుట్స్ ఏమొస్తున్నాయి అనేది మొత్తం కూడా మనము ఎంటిటీ లెవెల్లో డిక్లేర్ చేస్తాము. సో దట్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, VHDL ప్రోగ్రామ్. సో దీని గురించి రేపు నేను డీప్గా డిస్కస్ చేస్తాను.